मेरे सज्जनों, बेलियो ते बजुर्गो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसीं वेख रहे हो GS स्टूडियो। ये चैनल पंजाबी लोक दास्ताना पेश करता रहिंदा है ते तुसीं इन्हां नूं पसंद करदे हो। तुहाडा बहुत शुक्रिया। ते अज असीं जिहड़ी दास्तान पेश कर रहे हाँ, इहदा नां है उजड़ी शहजादी। इस दास्तान की फरमाइश करते ने पिंड कालोके तो मिर्ज़ा करामत बेग, जंडियाला शेर खान तो तारक महमूद खान, इटली तो अंजम पट्टी, जफर बबली पट्टी ते चौधरी आमर विरक बुतालिया। तहसील शकरगढ़ पिंड डेलरा चढ़ दे पंजाब तो असद फरूक, कासम अली, सदा हुसैन जाफरी, अली बास राजपूत, राणा सफियान अली उर्फ बिल्ला। ते हुण असीं आउने आ अज दी अपनी दास्तान वल्ले। किसे वेलियां दी गल है, ये किसे छोटे जिहे मुल्क ते एक बादशाह हुकूमत करदा सी। नाल दी बादशाही बहुत वड्डी सी। उस मुल्क दे बादशाह दी कोई औलाद नहीं सी, पर इस बादशाह दा एक धी ते एक पुत्तर सी जिहड़े हजे बहुत छोटे सी। दूसरी बादशाही दा बादशाह मर गया ते बादशाह उहदा अफसोस करन गया ते उस मुल्क दे वजीरां मशीरां आख्या, बादशाह सलामत, साडा बादशाह मर गया है, जे तुसीं चाहो ते इत्थे आके बादशाही संभाल सकदे हो। बादशाह ने भी सोचा वड्डी बादशाही है, इत्थे दी राया भी मैनू चाहुंदी है। उन्हें आख्या ठीक है, मैं अपनी बादशाही किसी दे हवाले करके आके बादशाही संभाल लेना। बादशाह वापस अपनी बादशाही विच गया ते अपनी बादशाही अपने वजीर दे हवाले कीती ते अपने बच्चे जिहड़े मौलवी कोल मदरसे पढ़दे सन, उन्हें सोचा बच्चों की पढ़ाई खराब ना होवे। मौलवी नूं कहण लगा, जदों तक बच्चों की तालीम मुकम्मल नहीं हुंदी, बच्चे तेरे कोल रहणगे, इन्हां दा खाण पीण ते रहण सहण दा खर्चा तैनूं मिलदा रहेगा। मौलवी भी कहण लगा, चलो चंगा रुपया पैसा मिलेगा, बादशाह सलामत, तुसीं फिक्र ना करो, बच्चे मेरे कोल महफूज रहणगे। बादशाह बच्चों नूं उत्थे छड्ड के दूसरी बादशाही विच चला गया। वक्त गुजरदा गया, बच्ची जवान हुंदी गई। शहजादी जदों जवान हो गई ते फिर की होया, ये तुहानूं गा के सुणाणगे सादक पट्टी बागमोड़ वाले ते रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। छड्ड के बादशाह बच्ची नूं ते तुर गया दूजी शाही, कर हवाले मौलवी दे ते बादशाह होया राई। बच्ची जदों जवान होई ते मौलवी पांदा फाई, बेईमान होया कंजर यारों बच्ची दे दुहाई। नीयत वेखी मौलवी दी ते कहंदी कर आराम, करन का तू मेरे नाल करना क्यों हराम। इज्जत मेरी लुट के कंजरा, इज्जत मेरी लुट के कंजरा करना तू बदनाम। चंगा मैनू उस्तादी दा देना पिया नाम। मेरे सज्जनों, जदों शहजादी ने आख्या क्यों हराम खाण की कोशिश करना पिया है, मेरे नाल निकाह कर लै, मौलवी बड़ा राजी होया। बाजार जाके अपने ते शहजादी दे नवे कपड़े लैके मौलवी दूसरे मौलवी कोल गया ते उहनूं आख्या, मेरा निकाह पढ़ना है, तू शाम नूं मेरे घर आवीं। इधर शहजादी की करदी है, ये गा के सुणांदे ने सादक पट्टी बागमोड़ वाले। गया बाजार नूं मुल्ला यारो, गया बाजार नूं मुल्ला यारो, कपड़े नवे लिआया, नाले पढ़न का दी खातर मौलवी होर बुलाया। शहजादी ठंडा पानी नाले गर्म यार रहाया, मौलवी बनिया चावां दे नाल घर सी यारों आया। आखन लगी शहजादी एक रस्म बड़ी पुरानी, निकाह दे वेले शहजादे नूं आप नवावे रानी। मौलवी आख्या तू नवाला कर लै
ਤੂੰ ਮਨਮਾਨੀ। ਸਰਦਾ ਬਲਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਸ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਮੌਲਵੀ ਸੜਿਆ ਛਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਰੋ ਰੋ ਮਾਰੇ ਚੀਕਾਂ। ਸੜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਜੀਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕਾਂ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੜਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਪਤੀਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਤੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਵੇਂ ਖਾਸੀ ਇੱਕ ਲਿਖਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਰੋ ਸੌ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਭਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਸ ਗਈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਲਵਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਭਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਖਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕੱਢ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਚ ਲਾਠੀ। ਲੈ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਤ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯਾਰ ਪੜਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣਾ ਖਤ ਬਾਬਲ ਦਾ ਆਇਆ। ਪੜ ਕੇ ਖਾਤੋਂ ਰੋਵਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਬਿਟਾਈ ਮਾਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਬਾਰੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿਨਾਰੇ। ਘੋੜਾ ਉਹ ਦੜਾਵਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣ ਪਿਵਾਜਾ ਮਾਰੇ। ਮਾਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਹੋਣੇ ਵੀਰਾ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਖਤ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਰਾ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਰਵੇਂਗੀ ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਭੱਜੇ ਅਗਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਡਰਦੀ ਯਾਰੋ ਲੋਗੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਸਜਣੋਂ ਦੁੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਬੋਕਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਅਜਾਲੀ ਨੇ ਬੋਕਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਬੋਕੇ ਦੀ ਲੱਜ ਫੜ ਲਈ। ਅਜਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ, ਜਿੰਨ ਏ ਕਿ ਭੂਤ ਏ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਭੂਤ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ। ਅਜਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਜਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਏ। ਅਜਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਜਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ ਤੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਅਜਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ, ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਏ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਰਾਤ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ, ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਏ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਜਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਜਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਤੇ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਜਾਲੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸੂ ਕੀ ਸੁਣਾਵੇ? ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਕੇ ਜੱਗ ਬੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਵੇਂ। ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸੁਣੀਏ ਤੇਰੀ ਕੂੜ ਕਹਾਣੀ। ਯਾਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣਾਵਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਯਾਰੋ ਰਾਣੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਪਰਦੇਸ। ਆ ਕੇ ਮੱਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਥੋਂ ਸਜਣੋ ਦੂਜਾ ਦੇਸ। ਜਦ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਉਹ ਬੱਚੀ, ਮੁੱਲਾ ਉਸੇ ਮਰਦਾ। ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਸੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ, ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ, ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ। ਬਦ ਚੱਲਣੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਖਾਚੂ ਪੜਿਆ, ਹੁਕਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਝੂਠ ਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ। ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੱਡ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਆਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਫਾਈ ਉਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਾਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਇੱਕ ਯਾਲੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਾਟੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਪਾਟੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਸ਼ ਆਇਆ। ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਸ਼ ਆਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਂ,
ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਖੱਤ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤਿਓਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰੀ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਨੇਕ ਕਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਗੈਰ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਤਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਵੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਵੇਲੀ।